Good morning student. Standard 11th subject physics. Topic number 10 electrostatic. In previous standard we have to see about electric charges, that is there are two types of the electric charges. One it is a positive charge, another it is a negative charge. We have to see the force of attraction or force of repulsion between the two charges. Then we have to see current electricity. In this current electricity we have to see, that is current is passing through that of the circuit, means current means it is a rate of flow of charges. This topic we have to see some basic properties of electric charges. We have to also see the some properties of the electric field, electric potential. Today we have to see basic properties of electric charges, in which first point here we have taken additive nature of a charge. Electric charge is a additive, similar to that of the mass, means total charge on an object. It is a object total charge on an object, that is this is a positive charge or a negative charge. Here we have to taken the positive charge, that is total charge on the object, which is equal to the algebraic sum of the all the charges distributed on different parts of that of the object. मीन्स आपण जर घेतलं की मास जर आपण घेतलं की टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस, म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट घेतला असेल त्या ऑब्जेक्टमध्ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जितके असतील ते इलेक्ट्रिक चार्जेसची सगळ्यांची सम केली तर आपल्याला त्या ठिकाणी ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस काय दिसतो, इथं जो आपण आता दाखवला हा डिस्ट्रीब्युटेड डिफरंट पार्ट्स ऑफ द काय सांगितलं त्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट. इट मे बी पॉइंटेड आउट वाईल टेकिंग द अल्जेब्रिक सन, द साइन मे बी काय असणार आहे त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह, और काय सांगितलं त्या ठिकाणी निगेटिव्ह ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट. आता मी जी डायग्राम काढली होती त्याच्यामध्ये आपण काय घेतले होते, पॉझिटिव्ह चार्जेस घेतले होते, मग ते मे बी पॉझिटिव्ह असतील और मे बी निगेटिव्ह असतील. इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट. दस इफ टू बॉडीज हॅव इक्वल आणि अपोजिट चार्जेस, फर्स्ट बॉडी हॅव्हिंग द चार्ज काय घेतला, हिअर वी हॅव टेकन ए बॉडी हॅव्हिंग द पॉझिटिव्ह चार्ज, हिअर वी हॅव टेकन अनदर बॉडी दॅट इज बी बॉडी हॅव्हिंग द निगेटिव्ह चार्ज. If two bodies have equal and opposite charges, means A having the one positive charge, B also having the काय सांगितलं त्या ठिकाणी one negative charge, means here equal and opposite charges, number of charges are 1 number of opposite charges, that is A having the positive charge and B having the negative charges, means two bodies have equal and opposite charges. The net charge on the system of the two bodies is काय सांगितलं त्या ठिकाणी 0. हा जर बघितला तर दिस इज सिमिलर टू दॅट इन केस ऑफ द ॲटम्स घेतलेलं. आता ॲटम्स माहिती आहे आपल्याला, आपण ॲटम घेत असताना धिस इज अ न्यूक्लियस घेतो. इन दिस न्यूक्लियस पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकल्स दॅट इज प्रोटॉन इज प्रेझेंट. अराउंड दिस न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन काय सांगितलं त्या ठिकाणी सर्क्युलर ऑर्बिट, मीन्स काय सांगतो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस विच इज इक्वल to the negative charges, that is electron which is revolving around the काय येणार आहे त्या ठिकाणी nucleus. Therefore we have to say that atom is a electrically neutral. Interesting to compare the additive property of charges with that of the masses, means here we have to compare the additive properties of charges with that of the mass. The masses of the particle constituting of object are always काय सांगितले त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह सांगितले, means one object here we have to taken the masses of the particle, means this object is made up of the sum of the particles. The masses of all particle constituting of an object or always काय असणार आहे त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह. whereas the charges distributed, आता हा चार्ज आपण घेतला, चार्जेस डिस्ट्रीब्युटेड ऑन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी काय असेल त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह और काय असणार आहे त्या ठिकाणी निगेटिव्ह. म्हणजे काय सांगितलं, एखादा ऑब्जेक्ट आहे तो त्याच्यामध्ये असंख्य पार्टिकल्स त्या ठिकाणी असणार आहे, त्या सगळ्या पार्टिकलचं मासेस जर घेतलं म्हणजे त्या ऑब्जेक्टचं मास घेतलं तर आम्हाला काय दिसणार आहे, इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. मात्र चार्जेस जे आहेत डिस्ट्रीब्युटेड ऑन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द काय सांगितलं त्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट, म्हणजे ऑब्जेक्टच्या वेगवेगळ्या पार्ट्सवर त्या ठिकाणी ज्या चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होणार आहेत ते मे बी पॉझिटिव्ह असतील और मे बी काय असतील त्या ठिकाणी निगेटिव्ह असतील. परत सांगितलं टोटल मास ऑफ अन ऑब्जेक्ट, म्हणजे टोटल मास ऑफ अन ऑब्जेक्ट आपण घेतलं इज ऑलवेज काय असणार आहे त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह, वेअर ॲज अ टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट मे बी काय असेल पॉझिटिव्ह 0 और काय असेल निगेटिव्ह. आता पॉझिटिव्ह 0 और निगेटिव्ह कसं, जर आपण सांगितलं की जेवढे पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स आहेत तेवढेच निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स असतील तर तिथं टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट काय असणार आहे त्या ठिकाणी 0 असेल.
जर पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकलची संख्या निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकलपेक्षा वाढली तर तिथं तो काय होणार आहे, टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट मे बी पॉझिटिव्ह असेल. जर निगेटिव्ह चार्जेसची संख्या पॉझिटिव्ह चार्जेसपेक्षा जास्त असेल तर आम्ही काय सांगणार आहे, टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट मे बी काय असणार आहे, त्या ठिकाणी निगेटिव्ह असणार आहे. मीन्स टोटल मास ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह वेअर ॲज द टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट मे बी पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह ऑर 0. देन वी हॅव टू सीन द क्वांटायझेशन ऑफ चार्जेस. आता क्वांटायझेशन ऑफ चार्जेस मीन्स काय येणार आहे, तर त्याचं डिस्क्रीट नेचर ऑफ काय सांगितलं जातं त्या ठिकाणी चार्ज. द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द मिल्कियन्स ऑइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वेअर E having the value that is E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 C. C it is a coulomb. This is the value of the elementary charge particles. म्हणजे आपण चार्जेस सांगतो त्या चार्जची व्हॅल्यू जी आहे एक्सपेरिमेंटली मिल्किन ऑइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंटनं त्या ठिकाणी प्रूव्ह केलेले हॅव्हिंग द व्हॅल्यू 1.6 into 10 raised to minus 19 कुलम. C जो आहे तो C स्टँड्स फॉर द कुलम विच इज द युनिट ऑफ चार्ज इन एन SI सिस्टीम. म्हणून आपण युनिट ऑफ चार्जची डेफिनेशन जे आहे ते पुढे आर्टिकलमध्ये पाहणार आहोत. सिन्स प्रोटॉन्स, मग अशा आपण सांगितलं ॲटम्स घेतले तर ॲटम्समध्ये काय असतात, ॲटम्समध्ये प्रोटॉन्स अँड काय असतात त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स असतात. प्रोटॉन्स जे असतात ते पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स असतात, इलेक्ट्रॉन्स हे त्या ठिकाणी निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स असतात. आता पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स हे ॲटमच्या न्यूक्लियसमध्ये असतात आणि इलेक्ट्रॉन्स दॅट इज निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स आर रिव्हॉल्व्स अराउंड द काय सांगितलं त्या ठिकाणी न्यूक्लियस. आर द since protons positive and electrons are काय सांगितलं त्या ठिकाणी negative charges are the charge particle constituting the matter. The charge on object must be an integral multiple of काय दिलं त्या ठिकाणी plus minus E. म्हणजे if the charge is positive it is a plus E, if the charge is negative then it is a minus E. Therefore charge on the particle that is Q which is equal to plus minus N into काय आलं त्या ठिकाणी EL. वेर ई बी द काय घेतला आपण चार्ज घेतला, मे बी काय असेल त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह असेल, मे बी निगेटिव्ह असेल. फेअर दिस एन इट इज अँड काय सांगितलं त्या ठिकाणी इंटिजर सांगितलं आहे. म्हणजे एनची व्हॅल्यू आपण 1 2 3 4 असं त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. आणि म्हणून आपल्याला सांगितलेलं आहे द चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टिट्युटिंग मॅटर द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी अन इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ प्लस मायनस 2E. क्यू इज इक्वल टू प्लस मायनस एन ई वेअर एन इज अन इंटिजर. Further, charge on an object can be increased or decreased in multiples of E because during the charging process an integral multiples of electrons can be transferred from one body to the other body. This is known as the quantization of charges. म्हणजे चार्ज ऑफ अन ऑब्जेक्ट कॅन बी इन्क्रीज्ड किंवा डिक्रीज्ड येणार आहे इन मल्टिपल्स ऑफ काय सांगितलं त्या ठिकाणी बिकॉज वी हॅव टू सीन द फॉर्म्युला दॅट इज Q विच इज इक्वल टू प्लस मायनस NE. When the value of En which is increased, the number of charges on that of the object increased. When the value of the N which is decreased, then number of charges on an object which is also decreased. Means during the charging process, the number of electrons can be transferred from one body to the another body. This is known as a quantization of charges, or it is a discrete nature of charges. The discrete nature of electric charge is usually not observable in a practice. म्हणजे आपण जर बघितलं की प्रॅक्टिसमध्ये आपल्याला या ठिकाणी हा इलेक्ट्रिक चार्ज जो आहे तो आपल्याला ऑब्झर्वेबल डिस्क्रीट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आहे तो आपण ऑब्झर्वेबल करू शकत नाही. इट इज बिकॉज का सांगितलं, का बघू शकत नाही, ऑब्झर्वेबल का करू शकत नाही, बिकॉज काय सांगितलं आहे द मॅग्नेट्यूड ऑफ एलिमेंटरी इलेक्ट्रिक चार्ज दॅट इज E विच इज एक्स्ट्रीमली काय सांगितले त्या ठिकाणी स्मॉल. आता मॅग्नेट्यूड सांगितले मग अशा आपण सांगितलं होतो प्लस मायनस E म्हणजे एकतर चार्ज मे बी पॉझिटिव्ह असेल तर प्लस लिहिणार, निगेटिव्ह असेल तर मायनस लिहिणार. आता इथं काय सांगितलं आहे मॅग्नेट्यूड ऑफ द एलिमेंटरी इलेक्ट्रिक चार्ज म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आपण कन्सिडर करणार नाही, फक्त त्याचा मॅग्नेट्यूड ऑफ द एलिमेंटरी इलेक्ट्रिक चार्ज जो आहे तो काय सांगितलं आहे त्या ठिकाणी एक्स्ट्रीमली स्मॉल सांगितलं आहे. ड्यू टू दिस द नंबर ऑफ एलिमेंटरी चार्जेस इन्व्हॉल्व्ड इन चार्जिंग ऑन अन ऑब्जेक्ट बिकम्स काय सांगितले त्या ठिकाणी एक्स्ट्रीमली लार्ज. आता याच्यासाठी आपण सांगितलं की नंबर ऑफ एलिमेंटरी चार्जेस इन्व्हॉल्व इन चार्जिंग प्रोसेस जो आहे तो काय होणार आहे त्या ठिकाणी बिकम्स एक्स्ट्रीमली लार्ज. आता त्याने एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क सांगितले. हा एक्सपेरिमेंट आपण 7वीच्या टॉपिकमध्ये भेटला होता की स्टॅटिक इलेक्ट्रिक चार्जेसमध्ये आपण त्या ठिकाणी भेटला होता. इलेक्ट्रॉन गोल्ड स्कोप आपण होता, त्याच्यामध्ये ग्लास रॉड होता, एबोनाइट रॉड होता. आपण ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क म्हणत होतो, एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फर म्हणत होतो.
आणि त्यातलंच एक्झाम्पल त्यांनी घेतलंय वेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क सांगितलेलं आहे. अ चार्ज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मायक्रोकुलम सांगितलं आहे. 1 मायक्रोकुलम विच इज कन्वर्टेड इन टू कुलम दॅट इज 10⁻⁶ appears on the glass rod or काय सांगितलं त्या ठिकाणी since elementary charge which is E is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. The number of elementary charges on the glass rod or silk is given by. Here we have to taken the formula that is Q which is equal to N into E. Where E is taken as काय घेतलंय त्या ठिकाणी electric charge, that is the magnitude of electric charge. Therefore here we have to calculate the value of N. Therefore we have to written here N is equal to Q upon काय घेतलं त्या ठिकाणी E घेतलं. Q having the value 10⁻⁶ coulomb. That is when glass rod is rubbed with silk. A charge of order of 1 microcoulomb that is 10⁻⁶ coulomb appears on the glass rod वर त्या ठिकाणी फॉर्म होईल और कशावर होईल त्या ठिकाणी सिल्क होईल. म्हणजे आपण मगाशी सांगितलं तर क्वांटायझेशन ऑफ चार्जेसमध्ये इलेक्ट्रिक चार्जेस काय होणार आहे ट्रान्सफर होणार आहेत वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू काय होणार आहे अनादरमध्ये होणार आहे. म्हणजे ग्लास रॉडवरनं सिल्कवर त्या ठिकाणी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट झाले तर आपण इथं कन्सिडर फक्त काय केलं मॅग्निट्यूड ऑफ चार्ज केला. देअरफॉर हिअर वी हॅव टू रिटर्न द व्हॅल्यू ऑफ Q विच इज इक्वल टू 10⁻⁶ coulomb and elementary charges that is charge having the value 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. When we have to taken calculation then we have to get the value that is 6.25 into 10⁻12 means काय झालं व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जची 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb व्हेरी स्मॉल होती. इलेक्ट्रिक चार्ज जो त्या ठिकाणी फॉर्म झाला ग्लास रॉडवर असेल किंवा सिल्कवर त्याची व्हॅल्यू आहे 10⁻⁻6. मात्र इंटिग्रल मल्टिपलची जी व्हॅल्यू आहे ते इंटिग्रल मल्टिपलची व्हॅल्यू जी आहे ती वी हॅव टू गेट द व्हॅल्यू काय मिळाली त्या ठिकाणी 6.25 into 10 काय मिळाली त्या ठिकाणी 12. Since it is a tremendously large number, the quantization of charges is not काय सांगितलं त्या ठिकाणी observed are usually observes a continuous काय सांगितलं त्या ठिकाणी व्हेरिएशन. म्हणजे आपण जर पाहिलं तर आपल्याला मागाशी ज्या किमती मिळालेल्या होत्या चार्जची किंमत होती आपल्याला -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. जो चार्ज प्रोड्यूस झाला होता त्याची व्हॅल्यू होती त्या ठिकाणी 10⁻⁻6 coulomb आणि मग ही जी व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली इंटिग्रलची दॅट इज 6.25 into 10⁻12. सिन्स इट इज अ ट्रिमेंडसली लार्ज नंबर द क्वांटायझेशन ऑफ चार्जेस इज नॉट काय सांगितलं त्या ठिकाणी ऑब्झर्वड अँड वन युजली ऑब्झर्व कंटिन्युअस व्हेरिएशन ऑफ चार्जेस. देन नेक्स्ट पॉईंट इट इज अ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस. वी हॅव टू नो द कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. In this chapter we have to see conservation of charges. We know that when a glass rod is rubbed with a silk मग अशा आपण जे सांगितलं की ग्लास रॉड जो आहे तर आम्ही रब कशावर करणार आहे त्या ठिकाणी सिल्कवर करणार आहे. इट बिकम्स पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे आपला ग्लास रॉड जो आहे तो पॉझिटिव्हली चार्ज होणार आहे आणि सिल्क जो आहे तो बिकम्स काय झाला त्या ठिकाणी निगेटिव्हली चार्ज. मीन्स मग अशा मी सांगितलं की चार्जेस काय होणार आहे त्या ठिकाणी डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे. डिस्ट्रीब्यूट होत असताना वन पार्ट टू द काय सांगितलं त्या ठिकाणी अनादर पार्ट. आणि मग सांगितल्या पद्धतीनं ग्लास रॉड जेव्हा आपण सिल्कवर त्या ठिकाणी रब करू ते पॉझिटिव्ह चार्ज त्या ठिकाणी ग्लास रॉडवर आपल्याला मिळणार आहे आणि एक्झॅक्टली द सेम निगेटिव्ह चार्जेस ऑन काय सांगितलं त्या ठिकाणी सिल्क. म्हणजे जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज ग्लास रॉडवर फॉर्म झालेला आहे तयार झालेला आहे तेवढाच सेम चार्ज निगेटिव्ह चार्ज आपल्या सिल्कवर काय होणार आहे त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होणार आहे. Thus the system of glass rod and silk together possesses zero net charge after काय सांगितलं त्या ठिकाणी रबिंग. म्हणजे आपण रबिंग केल्यानंतर पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकलची संख्या आणि निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकलची संख्या ही रिझल्टंट काढायला गेलो तर रिझल्टंट आम्हाला काय मिळणार आहे त्या ठिकाणी 0 असं त्या ठिकाणी म्हणणार आहे. रिझल्ट अँड कन्क्लुजन ऑफ धिस एक्सपेरिमेंट कॅन बी जनरलाइज्ड अँड वी कॅन से दॅट in the given physical process charges may get transferred from one part of the system to the another but the total charge in the system remains काय सांगितले त्या ठिकाणी constant. और काय सांगितले फॉर अन आयसोलेटेड सिस्टीम टोटल चार्ज कॅनॉट बी क्रिएटेड नॉर काय सांगितलं त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉयड. इन सिम्पल वर्ड्स द टोटल चार्ज ऑफ अन आयसोलेटेड सिस्टीम इज ऑलवेज कॉन्झर्व्ड. मीन्स इन केस ऑफ आपण कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी बघितलं होतं. इन केस ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी वी हॅव टू से दॅट की एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कॅन बी transferred from one form to the another form and total amount of energy in the universe always remains constant. In this way here also from this glass rod and silk experiment we have to see that
we can say that in the given physical process, charges may get transferred from one part of the system to the another, but the total charges in the system remains constant. Means isolated system टोटल चार्जेस कॅनॉट बी क्रिएटेड, म्हणजे इथं चार्जेस क्रिएटेड पण होत नाहीत आणि चार्जेस त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉय सुद्धा होत नाहीत. म्हणजे टोटल चार्ज जे आहेत ऑफ अन आयसोलेटेड सिस्टीम इज ऑलवेज काय सांगितले त्या ठिकाणी कॉन्झर्व्ड सांगितलेले. देन नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज द फोर्सेस बिटवीन चार्जेस. इट इज ऑब्झर्व्ड इन केअरफुली कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट विथ चार्ज ऑब्जेक्ट दॅट एक्सपिरियन्सेस फोर्सेस फेन ब्रॉट काय सांगितलं त्या ठिकाणी क्लोज टू इच अदर. धीस फोर्स कॅन बी अट्रॅक्टिव्ह ऑर रिपल्सिव्ह. मग अशी मी जे स्टार्टला सांगितलं होतं की आपण चार्जेसचा स्टडी केलेला आहे की चार्जेस दोन टाईपचे असतात. एक लाईक चार्जेस म्हटलो आणि दुसरं काय सांगितलं अनलाईक चार्जेस. लाईक चार्जेस म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज असतील आणि दोन काय असतील त्या ठिकाणी निगेटिव्हली चार्ज असतील तर त्यांना आपण लाईक चार्जेस म्हणणार. लाईक चार्जेस असेल तर त्यांच्यामध्ये रिपल्शन असणार आहे आणि अनलाईक चार्जेस म्हणजे वन पॉझिटिव्ह चार्ज आणि अनादर निगेटिव्ह चार्ज त्याने आपण काय असणार आहे त्या ठिकाणी अनलाईक चार्जेसमध्ये अट्रॅक्शन असणार आहे. हिअर वी हॅव टू सीन अट्रॅक्टिव्ह आणि रिपल्सिव्ह फोर्सेस इन द एक्झाम्पल इन दिस डायग्राम. आता इथं आपण जर बघितलं एक त्या ठिकाणी रबर रॉड घेतलेला आहे, दुसरा काय घेतला आहे त्या ठिकाणी ग्लास रॉड घेतलेला आहे. आता रबर जर घेतला त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्जेस आपल्याला या ठिकाणी दिसतात आणि आपण मागाशी सांगितलं की ग्लास रॉड जो आहे त्या ग्लास रॉडवर आपण सिल्कवर रबड केल्यानंतर त्या ग्लास रॉडवर पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स आहे. म्हणजे आता रबरवर निगेटिव्ह चार्ज आहे, ग्लासवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, म्हणजे यांच्या दोघांच्या मध्ये असणारं जे फोर्स आहे ते फोर्स कुठलं आलं त्या ठिकाणी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्या ठिकाणी मिळाले. देन नेक्स्ट फिगर आपण जर बघितलं इन दिस फिगर वी हॅव टू सीन दॅट देर आर टू रबर घेतलेले आहेत. म्हणजे दोन रबर रॉड आहेत. हा फर्स्ट रबर रॉड घेतला तर त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्जेस, हा सेकंड रबर रॉड घेतला त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्जेस आहे. दोन निगेटिव्ह चार्जेस असतील तर त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ काय असणार आहे त्या ठिकाणी रिपल्शन असणार. समजा इथं एक्झाम्पल घेतलं आहे की हा रबर आहे त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकल आहे आणि मगाशी जो ग्लास आहे तो आपण सिल्क क्लॉथवर रब केल्यानंतर ग्लासवर असं फॉर्म काय झाला त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकल्स. म्हणजे दोन पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स असतील तर त्यांच्यामध्ये सुद्धा कुठली प्रोसेस आपल्याला ऑब्झर्व करायला मिळणार आहे, रिपल्शन प्रोसेस आम्हाला या ठिकाणी ऑब्झर्व करायला मिळणार आहे. म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स आणि निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स असतील तर त्यांच्यामध्ये काय असणार आहे त्या ठिकाणी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. निगेटिव्ह आपण घेतला तर त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ रिपल्शन असणार आहे. टू पॉझिटिव्ह चार्जेस आपण कन्सिडर केले तर देअर ऑल्सो काय असणार आहे त्या ठिकाणी रिपल्शन. मी सांगितलं लाईक चार्जेस रिपेल इच अदर अँड अनलाईक चार्जेस अट्रॅक्ट इच अदर. वी ऑल्सो सी न्यू पॉइंट दॅट इज द फोर्स बिटवीन charges. Next point, it is the force between the charges. We know that then glass rod which is rubbed with silk. Glass rod when rubbed with silk. On the glass rod there are positively charged particles are produced and on the silk cloth there are negatively charged particles are produced. Means काय झालं number of charges that is positive charges which are produced on the glass rod, same these negative charges are also present on the silk cloth. Means number of positively charged particles which are produced on the glass rod and number of negative charged particles which are produced on the silk cloth which are equal. Therefore we have to see that these two charges are same. The number of positively charged particles and number of negatively charged particles are same. Therefore आम्ही काय सांगणार आहे these atoms that is these positive charged particles and negative charged particles are cancelled with each other. Therefore resultant effect which is produced on this glass rod or silk rod which is equal to काय झालं त्या ठिकाणी 0 होणार. का 0 आला? नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकल जेवढे ग्लास रॉडवर तयार होतील तेवढे सिल्क क्लॉथवर निगेटिव्ह चार्ज तयार होणार आहे. आणि म्हणून आम्ही काय सांगितलं की ते आर काय सांगितलं त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स आहे. आता न्यूट्रल घेतलं तर आपल्याला माहिती आहे की दोन लाईक चार्जेस, लाईक मीन्स काय झालं हा पॉझिटिव्ह चार्ज असेल, हा इकडे पॉझिटिव्ह असेल, निगेटिव्ह असेल. म्हणजे पॉझिटिव्ह और काय सांगितलं निगेटिव्ह दीज आर द लाईक चार्जेस. यांना काय म्हणणार लाईक चार्जेस. आणि इन these like charges the repulsion is produced. These two electric charges that is positively charged particles, two positively charged particles or two negatively charged particles
repels with each other. And when we have to taken this, one it is a positive charge, another it is a negative charge. One negative, another काय झालं त्या ठिकाणी positive. These two charges are काय त्या ठिकाणी positive negative and negative positive. These are the unlike charges. जे charges कसे आहेत unlike आहेत. Therefore in these two charges म्हणजे positive charge negative charge positive charge where is attractions are produced means attract with each other means property आम्हाला काय मिळाली like charges असतील attracts each other and unlike charges असतील तर ते काय करणार आहे त्या ठिकाणी repel by each other. फर्स्ट फिगर जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर इथं रबर घेतलाय रबर खाली ग्लास रॉड जो आहे त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे रबरवर निगेटिव्ह चार्ज असेल ग्लासवर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर त्या दोघांच्यामध्ये असणारे फोर्स ऑफ काय असणार आहे त्या ठिकाणी अट्रॅक्शन असणार. दुसरी फिगर बघितली तर त्या फिगरमध्ये दोन रबर घेतले म्हणजे फर्स्ट रबरवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे सेकंड घेतला तर त्या रबरवर सुद्धा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर त्यांच्यामध्ये काय असणार आहे त्या ठिकाणी रिपल्शन असणार आहे. आणि पुढचा जो पॉईंट घेतलेला आहे की रबरवर काय आहे त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्ज आहे ग्लासवर काय आहे त्या ठिकाणी आपलं निगेटिव्ह चार्ज आहे म्हणजे रबरवर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल ग्लासवर पण पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर पॉझिटिव्ह चार्जेसमध्ये काय असणार आहे रिपल्शन असणार आहे. दोन निगेटिव्ह चार्जेसमध्ये सुद्धा रिपल्शन असणार आहे आणि एक निगेटिव्ह आणि एक पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्या ठिकाणी असणार आहे. नेक्स्ट पॉईंट वी आर गोइंग टू टेकन दॅट इज अ कुलॉम्स लॉ. कुलॉम्स लॉ काय सांगते त्या ठिकाणी की टू इलेक्ट्रिक चार्जेस दॅट इज फर्स्ट चार्ज आपण काय घेतला Q1 चार्ज घेतला आणि अनदर चार्जेस हिअर वी हॅव टू टेकन काय घेतला Q2. मग Q1 चार्ज असेल मे बी काय असेल त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्ज असेल Q1 मे बी पॉझिटिव्ह अँड Q2 जो असेल तो मे बी काय असेल त्या ठिकाणी निगेटिव्ह असेल. मीन्स टू इलेक्ट्रिक चार्जेस आहे वन इज इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज अनदर इज अ काय घेतला निगेटिव्ह चार्ज. These two electric charges are separated by distance काय घेतलं त्या ठिकाणी स्मॉल r. म्हणजे these two electric charges separated by distance काय घेतलं त्या ठिकाणी r घेतलं. आता आपल्याला माहिती आहे की दोन चार्जेस कसे त्या ठिकाणी अनलाइक चार्जेस आहेत. दिस इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज दिस इज अ निगेटिव्ह चार्ज. या दोघांच्या मध्ये अनलाइक चार्जेस असल्यामुळे फोर्स ऑफ काय असणार त्या ठिकाणी अट्रॅक्शन म्हणजे Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 वर फोर्स अट्रॅक्ट करणार आणि Q2 जो आहे तो Q1 वर फोर्स अट्रॅक्ट करणार. म्हणजे ह्या दोन्ही चार्जेसमध्ये काय तिथं जे फोर्स आहे ते फोर्स कुठला असणार आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज अ प्रोड्युसर असणार. समजा हे दोन्ही चार्जेस कसे असतील त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह असतील म्हणजे Q1 चार्ज जो आहे तो पॉझिटिव्ह असेल आणि Q2 चार्ज आहे इथे जसं काय असेल त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह असेल. आता Q2 पॉझिटिव्ह घेतला Q1 असं काय घेतला पॉझिटिव्ह घेतला. These two charges also separated by distance सांगितलं आपण त्या ठिकाणी स्मॉल r घेतला तर या दोघांच्या मध्ये असणारे जे फोर्स आहे ते फोर्स ऑफ कुठला असणार आहे त्या ठिकाणी रिपल्शन असणार. The same force also observable in टू काय असणार आहे त्या ठिकाणी निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे Q1 पण निगेटिव्ह असेल Q2 पण निगेटिव्ह असेल त्यांच्यामध्ये फोर्स कुठला असणार आहे फोर्स ऑफ रिपल्शन. मग कुलॉमने काय सांगितलं की दिस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑर रिपल्शन मीन्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस म्हणजे लाईक चार्जेस असतील किंवा अनलाईक चार्जेस असतील त्यांच्यामध्ये असणारं जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल और फोर्स ऑफ काय असेल तर त्या ठिकाणी रिपल्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. आता कुणाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार आहे तर हे दोन चार्जेस आपण घेतले फर्स्ट चार्ज Q1 अनदर चार्ज Q2 त्यांच्या प्रॉडक्टला त्या ठिकाणी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार. The force of attraction or repulsion between two electric charges is directly proportional to the product of their charges. And these forces also त्या ठिकाणी काय असणार आहे त्या ठिकाणी इनवर्सली प्रोपोर्शनल असणार आहे. कुणाला तर स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम म्हणजे दोन चार्जेस मध्ये असणारे जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा रिपल्शन असेल त्यांच्यामध्ये असणार त्या दोन चार्जेस मध्ये असणारे जे डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सच्या स्क्वेअरला कसं असणार आहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल असणार आहे. म्हणजे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर चार्जेस and force is inversely proportional to the square of the distance between them. Therefore, here we have to written as F is equal to F directly proportional to Q1 Q2 upon काय घेतलं त्या ठिकाणी R square. मी सगळा हा प्रोपोर्शनल साइन आपल्याला काढून टाकला पाहिजे. Therefore, we have to written here F is equal to we have to taken a something constant that is here we have taken constant here
that is Q1 Q2 upon काय आलं त्या ठिकाणी R square where K is a constant मीन्स के काय आला त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी आलेला आहे म्हणजे त्याला आपण कॉन्स्टंट ऑफ काय म्हणणार आहे त्या ठिकाणी प्रोपोर्शनॅलिटी युनिट काढायचं असेल तर ती प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आपण घेणार आहे त्याची युनिट काढत असताना तो कशावर डिपेंड असणार आहे हा फोर्स आर स्क्वेअर Q1 आणि काय असतं त्या ठिकाणी Q2 घेतलं त्या ठिकाणी here K is equal म्हणजे कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटीची व्हॅल्यू काढायची असेल तर दिस हिअर आर स्क्वेअर अपॉन काय मिळालं त्या ठिकाणी Q1 Q2 घ्या म्हणजे दिस K जो आहे तो डिपेंड कशावर आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और रिपल्शन त्या ठिकाणी असणारे दोन चार्जेस मध्ये असणारे डिस्टन्स आणि तिथं असणारे दोन चार्जेस आहेत यांच्यावर त्या K ची व्हॅल्यू काय असणार आहे त्या ठिकाणी डिपेंड असणार आहे म्हणजे टू फोर्सेस ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस विल बी अट्रॅक्टिव्ह असेल तर त्यांच्यामध्ये एक चार्ज पॉझिटिव्ह असेल अनदर चार्ज निगेटिव्ह असेल आणि फोर्स जर तिथं रिपल्सिव्ह असेल तर वन चार्ज पॉझिटिव्ह असेल अनदर चार्ज काय असेल त्या ठिकाणी निगेटिव्ह असेल आता हा रिलेटिव्ह परमेबिलिटी ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट झोन म्हणजे के ची व्हॅल्यू जी आहे ते आपण काय करायचे उद्याच्या लेक्चरमध्ये त्या ठिकाणी पाहणार आहोत.